का बच्चा का जीवन में बहुत बड़े बड़े हालेलुया काम हम प्रभु करते हैं। मैं बहुत सिंपल एक छोटा सा मैसेज बोल के आज प्रभोज का सेवक आइए और फेलोशिप फूड है, सब के लिए हमें समय चाहिए। आज टाइम रेस्ट्रिक्शन भी है, सो वी वांट टू वेकेट अर्ली। छोटा सा एक संदेश बोल के मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं दानियल का किताब से कुछ बातों बोलने के लिए मेरे मन के अंदर रखा था। दानियल का किताब से दानियल 7, 8 and 9। लेकिन वो बहुत बड़ा मैसेज है। मैं समराइज करके बताना चाहता हूँ। दानियल का किताब का 7वां अध्याय में हम देख सकते हैं सिंहासन में विराजमान हालेलुया परमेश्वर को हम देख सकते हैं। സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കർത്താവിനെ നമ്മൾ കാണുകയാണ്। अपने परमेश्वर सिंहासन में विराजमान, നമ്മുടെ കർത്താവ് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനാണ്। He is in control. അവന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്। He rules over your life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഭരിക്കുന്നത് യേശു കർത്താവാണ്। Nothing will happen without his knowledge. കർത്താവിന്റെ അറിവില്ലാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല। उसका हालेलुया जानकारी കർത്താവൻ അറിയാതെ नहीं मैं थोड़ा टिक करके कहना चाहता हूँ। അല്പം കൂടി പറയുന്നു, बिना उसका इजाजत, കർത്താവിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ, without his permission, കർത്താവിന്റെ പെർമിഷൻ not ഇല്ലാതെ, merely without his knowledge, കർത്താവിന്റെ അറിവില്ലാതെയല്ല, but without his permission, बिना उसका इजाजत, കർത്താവിന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ आपका एक बाल भी टूटने वाला नहीं നമ്മുടെ തലയിൽ ഒരു മുടി പോലും താഴെ Someone say God is in control. നമുക്ക് പറയാം കർത്താവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് यशायाह ने देखा യെശയ്യാവ് കണ്ടു, उसिया राजा मरा, ഉസിയ രാജാവ് മരിച്ചു। लेकिन परमेश्वर का भवन में जब यशायाह पहुंचा, എന്നാൽ യെശയ്യാവ് ആ ദുഃഖത്തോടെ ദൈവാലയത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ यशायाह ने एक विजन देखा। യെശയ്യാവ് ഒരു ദർശനം क्या കണ്ടു। विजन देखा? എന്താണ് ആ ദർശനം? परमेश्वर सिंहासन में विराजमान है, കർത്താവ് ഉയർന്നും പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന धरती का राजा वो नेता वो आएगा जाएगा, ലോകത്തിലെ നേതാക്കന്മാർ രാജാക്കന്മാർ लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर സർവശക്തനായ കർത്താവ് आपके लिए आज भी सिंहासन में विराजमान है। ഇന്നും ആ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്। हाल दानियल जब बाबिलोन में पहुंचा, ദാനിയേൽ ബാബിലോണിൽ എത്തിയപ്പോൾ नेबुकदनेस्सर राजा का समय में आया था। നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവിന്റെ സമയത്താണ് कुछ समय के अंदर കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ नेबुकदनेस्सर राजा को हरा के दूसरा राजा देश को कब्जा किया। നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവിനെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു രാജാവ് ദേശം പിടിച്ചെടുത്തു। उसका बीच में नेबुकदनेस्सर का बेटा बेलशस्सर कुछ समय के लिए राज किया। അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അല്പസമയത്തേക്ക് ബേൽശസ്സർ ഭരിക്കുവാനിടയായി। बेलशस्सर राजा को हरा के ബേൽശസ്സർ രാജാവിനെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് मेदिया पार्शिया देश का जो राजा इस देश को कब्जा किया। മേദ്യ പാർസ്യ ദേശത്തിലെ രാജാവ് രാജ്യം പിടിച്ചെടുത്തു। दारियावेश करके राजा देश में आ गया। ദാരിയാവേശ് എന്ന രാജാവ് फिर कुछ समय बाद में കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം कोरस ना तो साइरस करके राजा देश में आ गया। അതിനുശേഷം കോരസ് രാജാവ് आप देख लीजिए നമുക്ക് നോക്കാം। दानियल का समय में ദാനിയേലിന്റെ राजा സമയത്ത് वो बदल रहे। രാജാവ് മാറുന്നു। पहले नेबुकदनेस्सर, ആദ്യം उसके बाद में बेलशस्सर, അതിനുശേഷം उसके बाद में दारियावेश, അതിനുശേഷം तीनों ദാരിയാവേശ്, अलग अलग देश का राजा वो। മൂന്നും പല ദേശത്തിലെ രാജാക്കന്മാർ। लेकिन എന്നാൽ दानियल को कुछ हानि नहीं हुआ। ദാനിയേലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു अभी ബുദ്ധിമുട്ടും एक വന്നില്ല। देश का राजा को दूसरे देश आके कब्जा किया, हराया, ഒരു ദേശത്തിലെ രാജാവിനെ മറ്റൊരു ദേശത്തിലെ രാജാവ് വന്ന് തോൽപ്പിച്ചാൽ पहले का प्रधानमंत्री क्या फिर उस कुर्सी में रखेगा? ആ പഴയ രാജാവിന്റെ പ്രധാനമंत्री ഒരിക്കലും ആ സ്ഥാനത്ത് मोस्टली उस വെക്കില്ല। जमाने में क्या होता था मालूम है? പണ്ടത്തെ കാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? When कभी एक राजा हार गया, उसका राजा उसका राज्य को दूसरे कोई राजा कब्जा किया, ഒരു രാജാവിനെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് മറ്റേ രാജാവ് सबसे വന്ന് രാജ്യം पहले क्या പിടിച്ചെടുത്തു करते हैं കഴിഞ്ഞാൽ जो ആദ്യം नया എന്താണ് राजा ചെയ്യുന്നത്? नया राजा क्या करते हैं? पुതിയ രാജാവ് ആദ്യം ये राजा എന്താണ് का ചെയ്യുന്നത്? परंपरा में उसका परिवार में जितना लोग है सबको एग्जीक्यूट करेगा, പഴയ രാജാവിന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാരെയും കൊട്ടാരത്തിലുള്ള എല്ലാരെയും उसका एक കൊല്ലുവാൻ जड़ भी ഇടയാകും। बाकी रखेगा नहीं, അവരുടെ ഒരു വേര് പോലും ബാക്കി और വെക്കില്ല। उसका ऑफिशियल सबको पकड़ेगा, അവരെ ജോലിക്കാരെ എല്ലാം सबको പിടിക്കും, एग्जीक्यूट करेगा। എല്ലാരെയും കൊല്ലുവാൻ क्यों? ഇടയാകും। എന്തുകൊണ്ട്? नहीं तो ये लोग बाद में क्या ना इनके लिए एक बहुत बड़ा हालत धमकी होने का चांस है। അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന രാജാവിന് But Bible says ഭീഷണിയായി മാറും। The kings may change, എന്നാ ബൈബിൾ പറയുന്നു but the child of God, എന്നാ ദൈവമക്കളെ दानियल, ദാനിയേൽ, हालेलुया, तेरा कुछ होने वाला नहीं है। എത്ര രാജാക്കന്മാർ മാറിയാലും ദാനിയേലേ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും വരികയില്ല। नेबुकदनेस्सर बेलशस्सर बदल के दूसरा राजा आया, നെബൂഖദ്നേസർ ബേൽശസ്സർ ഇവരെല്ലാം മാറി काफी മറ്റൊരു लोगों को രാജാവ് വന്നു। एग्जीक्यूट किया होगा, ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം കൊന്നു കാണും। लेकिन तुम प्रॉस्पर रहने वाला है। എന്നാ ദാനിയേലേ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനിടയാകും। Your management may change, നിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് മാറും, new bosses may come, നിങ്ങളുടെ പുതിയ പുതിയ ബോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വരും। लेकिन वचन में क्या लिखा है मालूम है? വചനത്തിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു? Daniel was the favorite of God. ദാനിയേൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട
दानियल के പ്രിയപുരുഷനായിരുന്നു. ऊपर परमेश्वर का फेवर था. ദാനിയേലിന്റെ മുകളിൽ मैं आप കർത്താവിന്റെ सबको कहना चाहता പ്രിയമുണ്ടായിരുന്നു, हूं, if you കൃപയുണ്ടായിരുന്നു. have the favor of ഞാൻ God, നിങ്ങളോടെല്ലാം പറയും, നിങ്ങൾക്ക് man's favor will come automatically. നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിനോട് പ്രിയമുണ്ടെങ്കിൽ Hey, കർത്താവിന്റെ church, I പ്രിയം said നിങ്ങളുടെ മേൽ something. വരും. Hallelujah. Hallelujah. अगर आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, നിങ്ങളുടെ മേൽ കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ इंसान का कोई करुणा आपको होने का जरूरत नहीं है. മനുഷ്യന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിൽക്കേണ്ട जिसके ആവശ്യമില്ല. ऊपर परमेश्वर का करुणा है, ആരുടെ മേലാണോ കർത്താവിന്റെ കരുണയുള്ളത്, उसके ओर परमेश्वर ने कैसे नदियों को, नालियों को, हालेलुया, रूट डाइवर्ट करके लेके आते, वैसे उसकी ओर परमेश्वर ने इंसान का फेवर को लेके आएगा. നദികളുടെ ഒഴുക്കിനെ റൂട്ട് മാറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നത് പോലെ മറ്റു രാജാക്കന്മാരുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഫേവറിനെ നമ്മുടെ മേൽ കർത്താവ് കൊണ്ടുവരും. इंसान का फेवरेट बनने के लिए कोशिश मत അതുകൊണ്ട് करो. നമ്മൾ ആരും ലോകത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ട. Hallelujah. Be the favorite of God. നമ്മളെല്ലാരും ദൈവത്തിന്റെ You will never fail in your life. നമ്മുടെ You will never fail in your life. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെടുകയില്ല. आपका जीवन में कभी भी पराजित ना होने वाला है. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ Hallelujah. Do you believe that? നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? परमेश्वर सिंहासन में विराजमान है. നമ്മുടെ കർത്താവ് സിംഹാസനത്തിൽ വാഴുന്നു. दानियेल का किताब में बार-बार किस तरह का प्रोफेसी दे रहे मालूम है? ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എപ്പോഴും ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ പ്രവചനം बार-बार दे रहे 4 kingdoms. 4 രാജ്യത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. बार-बार अलग-अलग स्वप्न, अलग-अलग दर्शन. വ്യത്യസ്ത സ്വപ്നത്തിൽ കൂടി Most of the visions have the same meaning. എല്ലാ ദർശനത്തിലും സ്വപ്നത്തിലും ഒരേ 4 മീനിങ്. kingdoms, 4 देशों, 4 രാജ്യങ്ങളാണ്. उस राजाओं, അവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാർ. उस राजाओं का समय समाप्त हो जाएगा तभी. ആ രാജാക്കന്മാരുടെ സമയം തീരുമ്പോൾ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, സർവശക്തനായ ദൈവം, हालेलुया, उन्होंने राज करने वाला एक परमेश्वर का राज्य धरती में स्थापना होने वाला है. സർവശക്തനായ ദൈവം ഭരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി We വരുവാണ്. all are waiting for that kingdom of God. നമ്മളെല്ലാവരും ആ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി हमें കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ്. जानते നമുക്കറിയാം यीशु जल्दी आने वाला है. നമ്മുടെ യേശു കർത്താവ് വേഗം വരും. हाँ, उन्होंने राज करने वाला है. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒന്ന് दानियेल 7वां अध्याय में लिखा, ദാനിയേൽ 7 എഴുതിയിരിക്കുന്നു. देखो एक व्यक्ति बादलों में उतर के आ रहे നോക്കൂ, ഒരു വ്യക്തി മേഘത്തിൽ ഇറങ്ങി और വരുന്നു. उनको हालेलुया कहाँ बुलाया? എവിടെയാണ് उस വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്? सिंहासन के पास बुलाया ആ സിംഹാസനത്തിന്റെ और उसका അടുത്തേക്ക് राज्य, महिमा, अधिकार सब कुछ दिया. ആ രാജ്യവും മഹത്വവും എല്ലാം Oh, he gave the കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. authority to rule over. ഇവിടെ ഭരിക്കുവാനുള്ള അധികാരം So കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. the King of Kings, രാജാതിരാജാവ് hallelujah, is going to rule over the earth. ഭൂമിയിൽ ഭരിക്കാൻ That's the വരികയാണ്. day we are waiting for. നമ്മളെല്ലാവരും വേണ്ടി हम उस दिन വെയിറ്റ് का इंतजार में നമ്മൾ हैं. അതിനു വേണ്ടി हाथ उठा के കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ്. प्रभु को धन्यवाद दे दीजिए. കരങ്ങളുയർത്തി കർത്താവിനെ हाथ उठा സ്തുതിക്കാം. के प्रभु को धन्यवाद दे दीजिए. हम जो पढ़ा भजन संगीता 113 में इसे लिखा है, നമ്മൾ വായിച്ച സംഗീതം 113 उसको 5वां आयत में लिखा है. അതിന്റെ 5ാം വാക്യത്തിൽ स्पेशली आप अगर अंग्रेजी में पढ़ेगा तो ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ उधर लिखा है, അവിടെ ഇപ്രകാരം अपना എഴുതിയിരിക്കുന്നു. परमेश्वर നമ്മുടെ കർത്താവ് ऊंचे स्थान में उसका सिंहासन को रखा है. ഉന്നതത്തിലാണ് അവന്റെ സിംഹാസനം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. He is enthroned. Hallelujah. कहाँ सिंहासन रखा है? എവിടെയാണ് ദൈവസിംഹാസനം Hallelujah. अंग्रेजी വെച്ചിരിക്കുന്നത്? में इसे लिखा है, ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു? who is like the Lord our God, one who sits enthroned on high. ഉന്നതത്തിൽ അധിവസിക്കുന്നവനായി നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവയ്ക്ക് സദൃശൻ ആരുള്ളൂ? कहाँ सिंहासन रखा है? എവിടെയാണ് അവൻ സിംഹാസനം सबसे ऊंचे വെച്ചിരിക്കുന്നത്? स्थान. ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ. उसके ऊपर कोई नहीं है. അതിന് മുകളിൽ उससे बड़ा ആരുമില്ല. कोई नहीं. അതിലും വലുതായിട്ട് ആരുമില്ല. मैं परमेश्वर का बच्चा आपको एक बात बोलना चाहता हूं. ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം अगर പറയുന്നു. परमेश्वर का सिंहासन सबसे ऊंचा सिंहासन है, ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം ഏറ്റവും ഉയർന്ന സിംഹാസനമാണെങ്കിൽ हालेलुया, उस परमेश्वर, ആ ദൈവം मैं आपके लिए कुछ भविष्यवाणी बोलना चाहता വേണ്ടി പ്രവചനം हूं. പറയുന്നു. नहीं बना से आपका बगल में बैठा उनसे कहो, നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന पास्टर ये वचन आपके लिए दे रहे हैं. It's a promise for you. ഇതൊരു വാഗ്ദത്തമാണ് It's a നിങ്ങൾക്ക് promise for you. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള Tell your neighbor and വാഗ്ദത്തമാണ്. say it's a promise for you. നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് God പറയുക. is going to talk to you, child. ദൈവം നിന്നോട് Shamana Ram സംസാരിക്കുകയാണ്. shall kamana. सबसे ऊंचा सिंहासन में परमेश्वर विराजमान है. ഏറ്റവും ഉയർന്ന സിംഹാസനത്തിൽ एशिया കർത്താവ് तुझे വാഴുന്നു. निराशित होने का कोई कारण नहीं है. യെശയ്യാവേ, നീ നിരാശപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല. You can see who is enthroned on that, hallelujah, simhasan, on that throne. ആ ഉയർന്ന Hallelujah. സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് വാഴുന്ന ആരാന്ന് നീ നിനക്ക് കാണുന്നു. കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ആ സിംഹാസനത്തിൽ ആരായിരിക്കുന്നതെന്ന്. Amen. Hallelujah. Are you seeing that? നിങ്ങൾ അത് കാണുന്നു. क्या आप देख रहे हैं? നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ कौन സാധിക്കുന്നു. बैठा है सिंहासन ആരാണ് में? ഉയർന്ന സിംഹാസനത്തിൽ राजाओं വാഴുന്നത്? आएगा जाएगा, ലോകത്തിൽ രാജാക്കന്മാർ नेताओं बदल जाएगा, നേതാക്കന്മാർ बॉस മാറുകയാണ്. बदल जाएगा, ബോസുമാർ മാറും. लेकिन तुम शुभ रहेगा. എന്നാൽ നിന്റെ ജീവിതം ओ ശുഭമായിരിക്കും. क्यों तुम शुभ रहेगा? എന്തുകൊണ്ട് നീ ശുഭമായിരിക്കും? क्योंकि तेरा राजा सिंहासन में विराजमान है. നിന്റെ രാജാവ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്ന സിംഹാസനത്തിൽ My God, I am വാഴുകയാണ്. preaching Hallelujah. something. Hallelujah. I am preaching something. Amen. तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद दे दीजिए. കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. धन्यवाद दे दीजिए. हालेलुया.
थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। दानियल का किताब एक भाग में ऐसे लिखा है, ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. जरा पढ़ लीजिए। हालेलुया। छठवां अध्याय, 6-ാം അധ്യായം, छठवां अध्याय उसका 27वां आयत से पढ़ लीजिए। 6:27. जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है, हाँ। वही बचाने और छुड़ाने वाला है, हाँ। और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। हाँ। इस प्रकार दानियल काला और क्रूस फारसी दोनों के इस प्रकार दानियल, हाँ, काला और क्रूस फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। देखो देखो देखो, आमीन। राजाव बदला, രാജാക്കന്മാർ മാറി, लेकिन दानियल सुख चैन के साथ में रहा। എന്നാൽ ദാനിയേല് മാറി വന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ उसका ഇടയിലെല്ലാം चैन छूट गया ശുഭമായിരുന്നു. नहीं। ദാനിയേലിന്റെ ചൈതന്യം മാറിപ്പോയില്ല. हाँ, हालेलुया। അവന്റെ സ്വസ്ഥത നശിച്ചില്ല। ആമേൻ. क्यों? എന്തുകൊണ്ട്? क्योंकि परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का करुणा उन पर था। കർത്താവിന്റെ കരുണ പ്രീതി ദാനിയേലിന്റെ Do മേലുണ്ടായിരുന്നു. you have the favor of God? നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിന്റെ പ്രീതി कुछ ഉണ്ടോ? भी परिस्थिति होने दीजिए, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് you will അവസ്ഥ വന്നാലും never be ashamed. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും Wherever you go, നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും go with this blessing. ഈ അനുഗ്രഹത്തോടെ നിങ്ങൾ Go പോകുക. with this blessing. ഈ അനുഗ്രഹത്തോടെ നിങ്ങൾ പോകുക. You എവിടെ will പോയാലും succeed. You will be successful അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ there. ജീവിതത്തിൽ അവിടെ വിജയിക്കുവാൻ ഇടയാകും. Hallelujah. ആമേൻ. 7वां अध्याय में दानियल देख रहे, 7-ാം അധ്യായത്തിൽ ദാനിയേൽ കാണുകയാണ്. राजावन बदलेगा, രാജാക്കന്മാർ മാറും, लेकिन स्थिर रहने वाला एक सिंहासन है। എന്നാൽ സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു मेरा സിംഹാസനം. आशीष किसके ओर से आ എന്റെ रहे? അനുഗ്രഹം എവിടെ നിന്നാണ്? My blessings are not coming from the favor of the king. രാജാക്കന്മാരുടെ പ്രീതി കൊണ്ടല്ല എന്റെ അനുഗ്രഹം My വരുന്നത്. blessings are not coming from the favor of earthly kings. ഈ ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്നല്ല എന്റെ My അനുഗ്രഹം വരുന്നത്. blessings, मेरा आशीष हो, എന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള് मेरा आशीष हो എന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ओर से आ रहे। സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് आकाश എന്റെ और पृथ्वी അനുഗ്രഹം. को बनाए परमेश्वर का ओर से आ रहे। ആകാശ ഭൂമി ഉണ്ടാക്കിയ क्या ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് परमेश्वर എന്റെ का അനുഗ്രഹം बच्चा വരുന്നത്. आप वो ये बात को विश्वास करते हैं? ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ अगर കഴിയുമോ? विश्वास करते तो ही आपके साथ में कहो, നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ധൈര്യത്തോടെ मेरा വിളിച്ച് പറയുക. मेरा चैन कभी छूटने वाला नहीं എന്റെ है। സ്വസ്ഥ ഒരിക്കലും നശിക്കുകയില്ല. मैं शुभ रहने वाला है, ഞാൻ शुभ मैं ആയിരിക്കും. सुख शुभ रहने वाला, चैन मेरा कभी छूटने वाला नहीं है। ഹല്ലേലൂയ. Because my king is enthroned. കാരണം എന്റെ രാജാവ് വാഴുകയാണ്. सबसे ऊंचे जगह में मेरा राजा विराजमान है। ഏറ്റവും ഉയർന്ന സിംഹാസനത്തിൽ എന്റെ കർത്താവ് और വാഴുന്നു. मेरा राजा क्या कर रहा है मालूम है? എന്റെ രാജാവ് എന്താണ് भजन ചെയ്യുന്നത്? संगीता 113 का अगले आयत में क्या लिखा देखो। സംഗീതം 113 वो അടുത്ത आपके लिए വാക്യം. प्रॉमिस वर्ड का रूप में बोल के मैं प्रार्थना करने ഞാൻ के लिए നിങ്ങൾക്ക് चाह ഒരു വാഗ്ദത്ത വചനം പോലെ തന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ हालेलुया। ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 113 का 6 में क्या लिखा है? 113:6 हालेलुया। और आकाश और पृथ्वी पर भी सृष्टि करने के लिए छूटा है। हाँ, क्या लिखा है? ആകാശത്തിലെ ഭൂമിയിലൂടെ आकाश നോക്കുന്നു. स्वर्ग सिंहासन से स्वर्ग, बच्चों join with me, choir join with me, hallelujah। स्वर्ग सिंहासन से സ്വർഗ്ഗത്തിലെ സിംഹാസനത്തിൽ मेरा നിന്ന് राजा എന്റെ രാജാവ് मुझे झुक के देखते എന്നെ हैं। താഴോട്ട് കുനിഞ്ഞു നോക്കിയാണ്. There is a beautiful Malayalam song. അവിടെ നല്ല മലയാളം जो പാട്ടാണ്. आज नहीं है, नहीं तो गाना गा सकते थे, നമ്മുടെ ലിജോ ഇന്ന് ഇവിടെ क्योंकि ഇല്ലാതെ പാട്ട് hallelujah वो ऐसे പാടുമായിരുന്നു. चुना गाना है। പഴയ പാട്ടാണ്. എന്റെ ദൈവം സ്വർഗ സിംഹാസനം തന്നിൽ എന്നിൽ കനിഞ്ഞെന്നെ ഓർത്തിയിടുന്നു. എന്റെ ദൈവം സ്വർഗ സിംഹാസനം തന്നിൽ എന്നിൽ കനിഞ്ഞെന്നെ ഓർത്തിയിടുന്നു. ഓ हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर स्वर्ग सिंहासन से झुक के मुझे देख रहे। എന്റെ കർത്താവ് സ്വർഗ്ഗ സിംഹാസനത്തിൽ തന്നെ കുനിഞ്ഞു क्या നോക്കിയാണ്. you believe that? നിങ്ങളത് क्या വിശ്വസിക്കുന്നു? विश्वास कर सकते हैं? നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ? सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजाओं का राजा സർവശക്തനായ ദൈവ वो सिंहासन में विराजमान होके അവൻ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ओ आपको झुक के देख रहे। നിങ്ങളെ എല്ലാരും നമ്മളെല്ലാം What is happening with my child? എന്റെ കുട്ടികളോട് എന്താണ് Oh, സംഭവിക്കുന്നത്? he is going through a trouble. Hallelujah. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? क्या मेरे അവരുടെ बच्चे का ജീവിതത്തില്? जीवन में कोई कष्ट नष्ट है क्या? എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും कोई കഷ്ടമോ उसको നഷ്ടമുണ്ടോ? तकलीफ दे रहे हैं क्या? ആരെങ്കിലും അവരെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുവോ? Hallelujah. Hallelujah. कोई शत्रु उसका विरुद्ध में हथियार बना रहे हैं क्या? ഏതെങ്കിലും ശത്രു അവർക്കെതിരായിട്ട് ആയുധം हाँ, ഉണ്ടാക്കുന്നുവോ? यशायाह 54 में लिखा है, യെശയ്യാ 54 अगर कोई भी तेरे साथ में लड़ते तो ആരെങ്കിലും നിന്നോട് പോരാടിയാൽ वो मेरा इच्छा का
अनुसार नहीं അത് है. എന്റെ ഹിതപ്രകാരമല്ല. It's not the will of God. അത് കർത്താവിന്റെ It's ഹിതമല്ല. not the will of God. ദൈവത്തിന്റെ अगर ഹിതമല്ല. कोई भी आपका विरुद्ध में लड़ रहे तो ആരെങ്കിലും നിനക്ക് वो വിരോധമായി परमेश्वर का പോരാടിയാൽ पद्धति नहीं അത് है. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയല്ല. परमेश्वर स्वर्ग से देख रहे. കർത്താവ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ जब നോക്കിയാണ്. परमेश्वर स्वर्ग से देखेगा, ദൈവ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ स्वर्ग से परमेश्वर देखेगा, स्वर्ग से देव उसका नोकुമ്പോൾ नजरों जब आपके ऊपर गिरेगा, കർത്താവിന്റെ ദൃഷ്ടി നമ്മുടെ മേൽ आपका പതിയുമ്പോൾ शत्रु तितर फितर होने वाला നമ്മുടെ है. ശത്രു ചിതറിപ്പോകുവാനിടയാകും. That's what ഹല്ലേലൂയ. Bible says. അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ Oh, പറയുന്നത്. that's what Bible says. അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ When God പറയുന്നത്. rises up, hallelujah, ദൈവം his എഴുന്നേൽക്കുന്നു. enemies will be അവന്റെ scattered. ശത്രുക്കൾ അവന്റെ ചിതറിപ്പോകുന്നു. ശത്രുക്കൾ ഹല്ലേലൂയ. ചിതറിപ്പോകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുന്നു. परमेश्वर उठ के जब खड़ा हो जाएगा, ദൈവം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ उसका बैरियो, അവന്റെ ശത്രുക്കൾ आपका मेरा बैरियो, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ आपका ശത്രുക്കൾ मेरा विरुद्ध में हथियारों बनाया सारे अंधकार का शक्तियों നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് എതിരായിട്ട് ആയുധമുണ്ടാക്കി तितर फितर होने वाला है. अंधकार शक्तिകളെല്ലാം इसलिए एशिया ചിതറിപ്പോകും. 54 में लिखा है, എസ്ഐ 54 എഴുതിയിരിക്കുന്നു. एशिया 54 में लिखा എസ്ഐ है, 54 ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു. no weapons made against you shall prosper. Hallelujah. നിനക്കെതിരായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആയുധവും ഫലിക്കുകയില്ല. तेरा विरुद्ध में बनाए कोई भी हथियार നിനക്ക് വിരോധമായിട്ടുള്ള ഒരു कामयाबी ആയുധവും ना होने वाला അതൊന്നും है. ഫലിക്കുകയില്ല. परमेश्वर का नजरों जब तक आपके ऊपर है, കർത്താവിന്റെ ദൃഷ്ടി बिना അപ്പോൾ നിന്റെ മേലുണ്ട്. बिना उसका इजाजत एक बाल भी टूटने वाला नहीं है. हमारा കർത്താവിന്റെ शकना പെർമിഷനില്ലാതെ നിന്റെ തലയിൽ നിന്ന് ഒരു മുടി നാര് പോലെ दुष्ट पिशाचे, ആമേൻ. दुष्ट शैतान, सुनो मेरा बात. Devil, listen me. Without the permission of God, nothing is going to happen to you, me. ദൈവത്തിന്റെ പെർമിഷൻ कुछ लोग चिल्ला के कहो. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയാം. कुछ लोग चिल्ला के कहो, എല്ലാവർക്കും ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയാം. बिना परमेश्वर का इजाजत കർത്താവിന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ मेरे जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं എന്റെ है. ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. हल्बा लमा शकना रामशल कमाना. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. मेरा परमेश्वर स्वर्ग सिंहासन से मुझे झुक के देख रहे. എന്റെ കർത്താവ് സ്വർഗീയ സിംഹാസനത്തിൽ എന്നെ കുനിഞ്ഞു जब നോക്കിയാണ്. परमेश्वर मुझे झुक के देखेगा, കർത്താവ് എന്നെ കുനിഞ്ഞു क्या നോക്കുമ്പോൾ होने वाला എന്ത് है? സംഭവിക്കും? भजन संगीत 113 का 7 में लिखा, സംഗീതം 113 He raises the poor from the dust and lifts the needy from the ash. जब परमेश्वर स्वर्ग सिंहासन से देखेगा, ദൈവ സ്വർഗത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ हाँ, അവൻ എളിയവനെ പൊടിയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു. मैं शोभा सिस्टर का गवाही को के मैं कुछ बात कहना चाहता. ശോഭ സിസ്റ്റർ സാക്ഷി അല്പം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്. लॉटरी लगने का जरूरत नहीं है. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവം നോക്കിയാണെങ്കിൽ आपको लॉटरी लगने का जरूरत नहीं है. നമുക്കൊരു ലോട്ടറി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. जब परमेश्वर स्वर्ग सिंहासन से झुक के देखेगा, നമ്മുടെ കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ നമ്മളെ നോക്കിയാണെങ്കിൽ जैसे परमेश्वर ने उनकी माँ से बात किया, ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ശോഭ സിസ്റ്റർ അമ്മയോട് हाँ, സംസാരിച്ചത്? परमेश्वर कहेगा, ദൈവം പറയും, लॉटरी नहीं मिला तभी चलेगा बेटा, ലോട്ടറി കിട്ടിയില്ലേലും मेरा കുഴപ്പമില്ല. अनुग्रह तेरे लिए काफी है. എന്റെ കൃപ നിനക്ക് If you have the ധാരാളമാണ്. favor of God, ദൈവത്തിന്റെ കൃപ മതി अगर നിനക്ക്. परमेश्वर का दया दृष्टि आपके ऊपर है, കർത്താവിന്റെ ദയയും പ്രീതിയും परमेश्वर നിന്റെ करुणा से മേൽ आपको झुक के देख रहे, ദൈവം തന്റെ കരുണ കൊണ്ട് നിന്നെ കുനിഞ്ഞു लॉटरी നോക്കിയാൽ नहीं लगा तभी चलेगा. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ലോട്ടറി കിട്ടിയില്ലേലും परमेश्वर का दया काफी है. ദൈവത്തിന്റെ ദയ ധാരാളമാണ്. Can somebody shout and say? നമുക്ക് ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയാൻ कुछ लोग കഴിയുമോ? चिल्ला के कहो, ഉറക്കെ പറയുക. मेरे लिए तेरा दया काफी है. കർത്താവേ, എനിക്ക് നിന്റെ ദയ मेरे लिए तेरा മതി. दया काफी है. കർത്താവേ, നിന്റെ ദയ മതി എനിക്ക്. राजाओं का दया दृष्टि मेरे ऊपर ना हो तभी चलेगा. രാജകുമാരന്റെ ദയ എന്റെ മേൽ വേണ്ട. ओ परमेश्वर, ദൈവമേ, मेरा परमेश्वर എന്റെ ദൈവമേ, मेरे लिए सिंहासन में विराजमान है. എന്റെ എനിക്ക് വേണ്ടി उनका എന്റെ दया കർത്താവ് काफी है. ആ ദൈവത്തിന്റെ ദയ മതി എനിക്ക്. क्या लिखा है? എന്താണ് भजन എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? संगीत 113 का 7 में लिखा, സംഗീതം जब 113 परमेश्वर स्वर्ग से झुक के देखेगा मेरे ऊपर. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് കുനിഞ്ഞു നോക്കും നമ്മുടെ മേല്. ये कैसे पड़ा है? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? मैं दीन है, मैं दरिद्र है, എളിയവനാണ്, मैं कंगाल हूँ, ദരിദ്രനാണ്, हालेलुया, ദരിദ്രനാണ്, मैं എളിയവനാണ്, कंगाल हूँ, मैं गिर पड़ा है, താഴെ लेकिन വീണ് परमेश्वर का नजरों मेरे ऊपर जब गिरेगा, എന്നാ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി നമ്മുടെ മേൽ വീണ് കഴിയുമ്പോൾ, मेरे ऊपर गिरेगा, ആ വീണ് കഴിയുമ്പോൾ, oh he will lift me up from the dust, hallelujah. ആമേൻ. അവൻ उन्होंने मुझे പൊടിയിൽ നിന്ന് धूल നമ്മളെ से उठाने वाला है. പൊടിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ കർത്താവ് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാകും. बगल में बैठा कुछ लोगों को कहो, सिस्टर डरो मत, ब्रदर डरो मत, हालेलुया. आपको प्रभु धूल से उठाएगा. इस उपवास प्रार्थना का आखिरी दिन प्रभु का आत्मा आपको कह रहे, आपको प्रभु धूल से उठाएगा, आपको प्रभु धूल से उठाएगा, आपको प्रभु धूल से उठाएगा. यीशु नासरी के नाम में. ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന അവസാന ദിവസം കർത്താവ് പറയാണ്, हालता लामा शकना, तालियां बजाकर, तालियां बजाकर, धूल से उठाएगा, धूल से उठाएगा.
सिंह का मांस से बाहर लाएगा, सिंह का मांस से बाहर लाएगा, സിംഹത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറത്തു ओ കൊണ്ടുവരും. बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर का दया दृष्टि तेरे ऊपर है। കാരണം കർത്താവിന്റെ ദയ നമ്മുടെ മേലുണ്ട്. मेरा परमेश्वर स्वर्ग सिंहासन से मुझे झुक के देख रहे। എന്റെ കർത്താവ് സ്വർഗ്ഗീയ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ കുനിഞ്ഞു നോക്കുന്നു. अगर किसी के ऊपर परमेश्वर का नजर गिरा तो ആരുടെയെങ്കിലും മേൽ കർത്താവിന്റെ ദൃഷ്ടി വീണ് वो കഴിഞ്ഞാൽ घटने वाला नहीं ആ है, വ്യക്തി ഒരു वो കുറയുകയില്ല. बढ़ने वाला है। ആ വ്യക്തി വളരുവാനിടയാകും. Oh, God is going to lift you up. ദൈവം നിങ്ങളെ ഉയർത്താൻ He is going to പോകുകയാണ്. lift you up. ദൈവം നിങ്ങളെ He is ഉയർത്താൻ going to lift you പോകുകയാണ്. up from dust and ash. ദൈവം Hallelujah. നിങ്ങളെ പൊടിയിൽ നിന്ന് ചാരത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്താൻ धूल से, പോകുകയാണ്. राख से आपको उठाने वाला है। ദൈവം നിങ്ങളെ പൊടിയിൽ നിന്ന് ചാരത്തിൽ നിന്ന് राख ഉയർത്താൻ से പോകുകയാണ്. उठाने वाला इसका मतलब क्या है? ചാരത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന देखो, അർത്ഥം जल के എന്താണ്? राख बन गया, എല്ലാം നശിച്ച് अभी कुछ ചാരമായി. बाकी नहीं है। ഒന്നും ബാക്കിയില്ല. आपने आप पहुंचाए നമ്മളിങ്ങനെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. जीरो लेवल में, Zero level में आपका एतिरिक्कुनु. ग्राउंड जीरो में നമ്മുടെ ground zero परमेश्वर का नजर उतराएगा। ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ आपका ग्राउंड जीरो में जब परमेश्वर का नजर उतराएगा, നിങ്ങളുടെ ശൂന്യാവസ്ഥയിൽ കർത്താവിന്റെ ദൃഷ്ടി പതിക്കുമ്പോൾ some miracle is going to happen ചില there. അത്ഭുതങ്ങൾ അവിടെ സംഭവിക്കാൻ From പോകുകയാണ്. your ashes, നിങ്ങളുടെ ആ ചാരത്തിൽ oh, നിന്ന് from your ashes, നിങ്ങളുടെ ചാരത്തിൽ നിന്ന് you are going to raise up. Hallelujah. ഉയർക്കാൻ പോകുകയാണ്. ആമേൻ. From your ashes, you are going to bounce back. നിങ്ങൾ തിരിച്ചു From your ashes, you are going to sprout back. നിങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ शखमना, പോകുകയാണ്. उस राख से, उस धूल से वापस आप जीवित होने वाला നിങ്ങൾ है, വീണ്ടും ജീവിക്കാൻ वापस अब പോകുകയാണ്. उठ के खड़ा होने वाला വീണ്ടും है। നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പോകുകയാണ്. इसलिए आयुब ने कहा, അതുകൊണ്ടാണ് ആയോബ് मेरा പറഞ്ഞത്, परमेश्वर जीवित है, എന്റെ ദൈവം ജീവിക്കുന്നു. my redeemer lives, എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ मेरा ജീവിക്കുന്നു. छुड़ाने वाला जीवित എന്റെ है। വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ജീവിക്കുന്നു. आखिरी में वो धूल में खड़ा रहेगा। അവൻ പൊടിയിൽ നിൽക്കുവാനിടയാകും. Oh my God, मशखाना रामथाना, Hallelujah. मेरा परमेश्वर जीवित है, എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ वो आखिरी में धूल में खड़ा रहेगा। അവൻ പൊടിയിൽ നിൽക്കുവാനിടയാകും. दूसरा कोई नहीं, मेरा आंखों से इसी देह में मैं उनको देखेगा। എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കാണുവാനിടയാകും. धूल से मैं वापस उठने वाला है। പൊടിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉയർക്കുവാനിടയാകും. अगर परमेश्वर का दया दृष्टि आपके ऊपर है तो ദൈവത്തിന്റെ ദയയും ദൃഷ്ടി നിന്റെ पवित्र आत्मा മേലുണ്ടെങ്കിൽ कह रहे, പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുകയാണ്, प्रभु गरीबों को, कंगालों को കർത്താവ് ദരിദ്രരെ इस എളിയവരെ धूल से उठाकर, ഈ പൊടിയിൽ നിന്ന് राख എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് से वापस बनाकर, ആ ചാരത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും अब्राहम के अंदर ഉണ്ടാക്കി. ऐसा विश्वास था, അബ്രഹാമിന് വിശ്വാസം मेरा ഇങ്ങനെ, बेटा राख बन गया तो भी എന്റെ മകൻ ഇസ്ഹാക്ക് मेरा ചാരമായി परमेश्वर മാറിയാലും उसको वापस जिलाएगा। എന്റെ കർത്താവിന് ഈ ചാരത്തിൽ Do നിന്ന് you have എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ that കഴിയും. faith? നിങ്ങൾക്ക് राख बन गया तो भी, ചാരമായി राख തീർന്നാലും, बन गया तो भी, ചാരമായി राख തീർന്നാലും, बन गया तो भी, ചാരമായി തീർന്നാലും, वापस जिलाने वाला परमेश्वर। വീണ്ടും ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ്. You may be in your ground to zero level, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സീറോ ലെവലിലായിരിക്കും. आपका बिजनेस में നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് शायद राख बन गया होगा। ചിലപ്പോൾ ചാരമായ प्रभु का आत्मा आपको कह रहे, ദൈവം നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, परमेश्वर का दया दृष्टि, कृपा दृष्टि आपके ऊपर होने दीजिए। ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യ ദൃഷ്ടി നിന്റെ മേൽ आप വരട്ടെ. वापस जीवित होने वाला है, അതിനെ നീ വീണ്ടും आपका ജീവിക്കാനിടയാകും. परिवार जीरो हो गया होगा। നിന്റെ കുടുംബം zero परमेश्वर का ആയിരിക്കാം. कृपा दृष्टि इस उपवास प्रार्थना का 21वां दिन ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന आपके ऊपर होने दीजिए। നിന്റെ മേൽ വരട്ടെ. Oh, ആമേൻ. that's going to happen. അത് സംഭവിക്കാൻ आपका പോകുകയാണ്. जीवन में ये बात होने वाला है। നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. उसका आगे क्या लिखा है? മുന്നോട്ട് എന്താണ് उसका എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? आगे लिखा है, മുന്നോട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, मुझे राख से उठाकर, എന്നെ പൊടിയിൽ നിന്ന് धूल से എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് उठाकर मुझे उन्होंने बिठाने वाला है। അവൻ എന്നെ ഇരുത്തും. किसके साथ में बिठाने वाला है? देश का प्रभु लोगों का साथ में, ദേശത്തിലെ പ്രമുഖന്മാരോട് और കൂടെ, उनका प्रभु लोगों का साथ में പ്രഭുക്കന്മാരോട് I കൂടെ, will be seated with kings and rulers. ഞാൻ രാജാക്കന്മാരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുവാനിടയാകും. Oh, मलका लामा शकमन, आत्मा में बोलो ना, ആത്മാവിൽ പറയുക, मुझे प्रभु उठाएगा, ദൈവം എന്നെ देश എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. का राजाओं के साथ में बिठाएगा, ദേശത്തിലെ രാജാക്കന്മാരോട് बिठाएगा। പ്രഭുക്കന്മാരോട് मार्शल का ഹല്ലേലൂയ. उसे वायदा खत्म होता नहीं है। അതുകൊണ്ട് വാഗ്ദത്തം തീരുന്നില്ല. अगले वायदा അടുത്ത വാഗ്ദത്തം, जो बांझ बन के या മച്ചിയായവള്, बांझ बन के या स्त्री മച്ചിയായ സ്ത്രീ तेरे घर में बच्चों भरने वाला है। നിന്റെ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ मैं कलीसिया को देख के एक भविष्यवाणी बोलना चाहता हूँ। ദേവസഭയെ നോക്കി പ്രവചനം പറയുന്നു. 2015 में अपने फास्टिंग प्रेयर था 21 दिन, 2015 നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രേയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. उसके बाद में 10 साल बाद में അതിന് हम 21 दिन फास्टिंग प्रेयर रखा। അതിനുശേഷം 21 इस ദിവസം 10 साल में നടന്നപ്പോഴാണ് अपना ग्रोथ बहुत छोटा था। ഈ 10 ദിവസം നമ്മുടെ വളർച്ച വളരെ इस കുറവായിരുന്നു. 10 साल अपना ग्रोथ बहुत धीमी था। ഈ 10 വർഷം നമ്മുടെ വളർച്ച लेकिन मैं आत्मा में भविष्यवाणी देना चाहता हूँ, ആത്മാവിൽ ഞാൻ പ്രവചിക്കുകയാണ്. जो कलीसिया बांझ बन के ये था, ദൈവസഭ कलीसिया बांझ बन गया था, മച്ചിയായിരുന്ന उस സഭ, कलीसिया को ആ സഭയോട് प्रभु हालेलुया
भरने वाला है, ദൈവം നിറയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് भरने സഭയെ. वाला है। ദൈവം മച്ചിയാത്ത സഭയെ ദൈവം നിറയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. हमें 2 सेक्शन से നമുക്ക് 2 സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. फर्स्ट हिंदी इंग्लिश सेक्शन, ഒന്ന് ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ്, सुबह 8 बजे, രാവിലെ 8 മണിക്ക് ഹിന്ദി, सेकंड सेक्शन 10:30 बजे 10:30 മലയാളം, मलयालम और हिंदी सेक्शन। മലയാളം ഹിന്ദി. मैं आत्मा में देख रहा हूँ ഞാൻ ആത്മാവിൽ ये കാണുന്നു. दोनों सेक्शन में ഈ 2 ये സെക്ഷനിൽ हॉल भरने वाला है। നമ്മുടെ ഈ ഹോൾ നിറയാൻ പോവുകയാണ് जब ये हॉल ആത്മാക്കളെ കൊണ്ട്. एक सेक्शन में नहीं, ഒരു സെക്ഷനിൽ दोनों सेक्शन में इसे भरने वाला 2 है। സെക്ഷനിൽ ഹോൾ നിറയാൻ പോവുകയാണ്. बैठने के लिए जगह नहीं, इसीलिए ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല. आगे आगे कुर्सी करेगा, മുന്നോട്ട് ചെയർ ഇടും. बच्चों में इधर बैठेगा, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കും. फिर स्टेज में बैठेगा। സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കും. ये इतना भरने के बाद में ഇതെല്ലാം നിറഞ്ഞതിന് हम ശേഷം नीचे का रूम ले लेगा, നമ്മൾ താഴത്തെ റൂം എടുക്കും. इससे बड़ा है और 50 लोग बैठ सकते हो उधर। ഇതിലും വലുതാണ് वो താഴത്തെ റൂം. दोनों भरने के बाद में അതും നിറഞ്ഞതിന് प्रभु ശേഷം ने हमें उससे काफी गुना बड़ा खुद का देगा। അതിന് ഇരട്ടി ഇരട്ടി ആയിട്ടുള്ള സ്വന്തമായ സ്ഥലം Can you ദൈവം believe that? നിങ്ങൾ ये വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? जब तक नहीं भरेगा ഇതൊന്നറിയാതെ प्रभु ने खुद का नहीं देगा। ദൈവം സ്വന്തമായി തരില്ല. Oh my God, hallelujah, that's going to happen। അത് സംഭവിക്കാൻ इसलिए പോവുകയാണ്. जल्दी कलीसिया भरने दीजिए। അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് സഭ നിറയട്ടെ. Oh my God, सुबह प्रभु का आत्मा मुझे कहा രാവിലെ वो ദൈവത്തിനാത്മാവിനോട് 5 को बदलने वाला है। കർത്താവ് നമ്മുടെ प्रभु ने മച്ചിയായ मुझे അവസരം कहा, മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. प्रभु ने मुझे कहा ദൈവം എന്നോട് यशायाह 54 का पहले आयत में क्या लिखा है मालूम है? 54:5 എന്താണ് जो ഇരിക്കുന്നത്? 5 है, മച്ചിയായവളെ जो जिसका विवाह नहीं हुआ, ആടെയാണ് വിവാഹം നടക്കാത്തത്. उसको बोलो जय जयकार करो। അവരോട് പറയാ ജയഘോഷം क्योंकि മുഴക്കുക. जिन्होंने सुभागिनी है, जिन्होंने शादी किया, उनकी बच्चों से अधिक है तुम्हें मैं बच्चा देने वाला है। कैसे? പ്രസവിക്കാൻ उनकी बच्चा से अधिक है, വിവാഹം കഴിഞ്ഞോണ്ട് മക്കളെക്കാൾ അധികം त्यागी हुई की बच्चा बटने वाला है। ഏകാഗ്നിയുടെ മക്കൾ ഭർത്താവുള്ളവരുടെ മക്കളെക്കാൾ അധികം എന്ന് യഹോവ उधर एक आयत मुझे बहुत पसंद आया। ഒരു വാക്യം എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. उधर क्या लिखा है मालूम അവിടെ है? എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? त्यागी हुई की बच्चा बहुत हालेलुया ज्यादा होने वाला है। ത്യജിക്കപ്പെട്ടവരുടെ മകൾ വർദ്ധിക്കാൻ പോവുകയാണ്. और അവർക്ക് एक शब्द ऐसे कहा, ഒരു ശബ്ദം ഇങ്ങനെയാണ്, जिन्होंने जज्जा का दर्द अनुभव नहीं किया ആരാണോ പ്രസവവേദന അനുഭവിക്കാത്തവര് उसको बहुत बच्चा मिलने वाला। അവർക്ക് ഒത്തിരി മക്കൾ इतिहास ലഭിക്കാൻ में പോവുകയാണ്. कभी ऐसे हुआ है क्या बिना जज्जा का दर्द പ്രസവവേദന ഇല്ലാതെ कोई बच्चा उत्पन्न होने वाला है, पैदा होने वाला है? കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുമോ? नहीं। ഒരിക്കലും ഇല്ല. लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहे എന്നാ ദൈവത്തിനാത്മാ पिछले പറയാണ്, काफी साल हम जज्जा का दर्द को अनुभव किया, കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ लेकिन आने वाला दिनों में, आने वाला दिनों में, आने वाला दिनों में ऐसे कलीसिया बैठने वाला है। സഭ വളരാൻ പോവുകയാണ്. आपको लगेगा ये क्या चमत्कार हो गया। നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ത് That will not അത്ഭുതമാണ്. be a painful experience. ഇത് വേദനയുടെ ഒരു That will be അവസ്ഥയല്ല. a time of rejoicing. ഇത് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്ന സമയമാണ്. That will be a time of rejoicing. നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്ന यशायाह സമയം. 54 का 2, യെശയ്യാ 54 अपने 2. तंबू का स्थान को चौड़ा कर, നിന്റെ കൂടാരത്തിന്റെ സ്ഥലത്തെ अपने വിശാലമാക്കുക. तंबू का स्थान को चौड़ा कर നമ്മുടെ കൂടാരത്തെ വിശാലമാക്കുക. और तेरे डेरे के पट लंबे किया जाए। നിന്റെ നിവാസങ്ങളുടെ തിരശീലകളെ हाथ നിവർത്തുക. मत रोको, കരം करम पिनवली कर दे, കരം പിൻവലിക്കരുത്. हाँ रस्सियों को लंबी और घूंटों को കയറുകളെ दृढ़ നീട്ടുക. करो। കയറുകളെ നീട്ടുക. अगले നിന്റെ आयत കൈകളെ ഉറപ്പിക്കുക. इस उपवास प्रार्थना का 21वां दिन है। ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന मैं भविष्यवाणी के रूप में कहना चाहता हूँ, പ്രവചനം പറയും നിങ്ങളോട്. क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेंगी। നീ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും वो कुछ लोग പരക്കും. कहो നമുക്ക് मैं പറയാം. दाहिने भागेंगे, मैं इधर मैं तो बाएं भागेंगे, वलतोट मैं पलटो। आगे फैलेंगे, मैं आगे पलटो। मैं पीछे फैलेंगे, मैं पुरलोट मैं पलटो। चारों तरफ फैलने वाला है। നാല് ചുറ്റിനും പറക്കുവാനില്ല. हाँ, हालेलुया। ആമേൻ. शकना रामधना रगदल कदगर शब्दना मैं फैलने वाला है ഞാൻ പരക്കാൻ और अब तेरा പോകുകയാണ്. वंश जाति जाति का अधिकारी होगा നിന്റെ സന്തതി ജാതികളുടെ ദേശ और उजड़े हुए കൈവശമാക്കും. नगरों को फिर से बसाएगा। സൂര്യ നഗരങ്ങളിൽ നിവാസികളെ मत പാർപ്പിക്കും. डर, ഭയപ്പെടേണ്ട. मत डर, ഭയപ്പെടേണ്ട. क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, ഭയപ്പെടേണ്ട. നീ ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല. क्योंकि तेरी आशा फिर न टूटेगी। നിന്റെ आज യൗവനത്തിൽ प्रभु का आत्मा कुछ लोगों को कह रहे मत डर, ദൈവത്തിനാത്മാവ് ചിലരോട് मत പറയാണ്, घबरा, ഭയപ്പെടേണ്ട, ഭയപ്പെടേണ്ട. क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी। നീ ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല. और अब तक लज्जा उठाया ഇതുവരെ നീ ലജ്ജ വഹിച്ചു. उन लोगों को प्रभु खाने के लिए जा रहे हो। അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ദൈവം तुम तेरा പറയുകയാണ്, लज्जा को
भूल जाएगी ನಿನ್ನ ಲಜ್ಜೆಯ ಮರಕಂ ओ तेरा लज्जा का भूल पाएंगी ನಿನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಓರ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ओ तुम दाएं बाएं आगे पीछे फैलने वाला है ಇಡತೋಟ ಬಲತೋಟ ಮುಂದೆ तेरे वंश आशीषित होने वाला है ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ क्या प्रभु आपसे അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും बात कर रहे हैं ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു कितना लोगों को समझ में आया ये मैसेज പേർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു ഈ प्रभु को message? मस्जिद में खड़ा हो जाइए we are going to worship together for a couple of minutes ഒന്നിച്ച് ആരാധിക്കാൻ പോവുകയാണ് Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ शमन रब्तने मत डर तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी मत घबरा तू फिर से लज्जित न होएगी मत डर तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी मत घबरा तू फिर से लज्जित न होएगी करुणा तुझसे कभी न हटेगी मेरी बाचा तुझसे कभी न टलेगी मेरी
रहोबोत का खुदा आपका मेरे साथ में രഹോബോത്തിന്റെ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. इस वचन के लिए धन्यवाद दे ഈ दीजिए വചനത്തിനായി ദൈവത്തിന് प्रभु നന്ദി आप, തരട്ടെ. आपका प्रभु जी आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करो കർത്താവിന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി हर व्यक्ति के जीवन में എല്ലാവരുടെയും आप एक ജീവിതത്തിൽ रहोबोत एक जगह दे दीजिए കർത്താവ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ രഹോബോത്ത് दाएं കർത്താവ് बाएं उनको കൊടുക്കണമേ. फैलने दीजिए അവർ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും आगे पीछे उनका सीमाओं को हम बढ़ाते प्रभु जी മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും അവർ അതിരെ ഞങ്ങൾ ओ വിശാലമാക്കുന്നു. हालेलुया ഹല്ലേലൂയ. आत्मा में युद्ध करके ആത്മാവിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് परमेश्वर का राज्य का सीमाओं को बढ़ाने के लिए हमें और भी मदद कर दीजिए ദൈവരാജ്ഞ അതിരിനെ വിശാലതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് वैसे ഞങ്ങളെ अपने പിന്നെ किया बोल के സഹായിക്കണമേ. धन्यवाद കർത്താവിനെ ചെയ്തിരിക്കാൻ आदर നന്ദി. महिमा आपको മാനമോത്തോ यीशु കർത്താവിന്. के नाम में യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. आमीन प्रभु को धन्यवाद दे दीजिए നന്ദി കരേറ്റാം. ओ 2 मिनट और बैठ जाइए 2 മിനിറ്റ് പിന്നെ ഇരിക്കാം.